दारुलूम देवबंद सिर्फ द इल्मी सनद नुम न दे दारुल तसलसल और देव तहरीकी सनद नुम दे नन को जवाया कि जमा इल्मी सनद द पाकिस्तान ना हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह तरसीगी और द हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह द इल्म उस्ताद द हजरत शेखुल हिंद हो और द हजरत शेखुल हिंद द इल्म उस्ताद द हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही हो और द हवी द इल्म उस्ताद द मखपौड़ान दे हजरत मौलाना शाह इसहाक और शाह अब्दुल गनी और द हगीना उड़ान दे द हजरतुल इमाम शाह वलीउल्लाह और हजरत शाह अब्दुल रहीम वो दा सिर्फ इल्मी सनद न दे रसूलुल्लाह का अंदाजा कई द हजरत मदनी द हजरत शेखुल हिंद सर निस्बत सिर्फ द इल्म नौ अवी प तहरीक के हम शबाना रोज द योबल सर द कैद और द बंद प सुरूबतुन की औरज शपी तेरी कड़ी दी और बिया हजरत शेखुल हिंद मौलाना कासिम नानोतवी से सर सिर्फ रिश्ता द इल्मी सनद नवा बल्कि मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जदकुम तहरीक और दकुम फिक्र आबियारी का वाला हजरत शेखुल हिंद आगे फिक्र मालियार जोड़ शो यह मुक़बान दे हजरत मौलाना सैयद मुनाजिर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आगा फरमाई वही मात दारुल उलूम देवबंद नायब मुहतमिम मौलाना हबीबुर रहमान उस्मानी रहमतुल्लाह चकुम जामे मस्जिद आका जामे मस्जिद के मुमुसो को शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कमरवा पकुमा कमरा की जब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को फारिग वक्त द कुरान करीम तर्जमा लिखला तर्जमा शेखुल हिंद जलालम हजरत तशरीफ फरमाओ माने पुख्तना वकड़ला जिस दफार रागले मावरतु ये हजरत एक सवाल पूछने की जसारत कर रहा हूं विमाते इजाजत राको मावरतु दारुल उलूम देवबंद सियासी अगराज और मकासिद शतन वेदेवडेर लो असवेले ओ और आगे नरुस्ते ओ फरमाया कि दारुल उलूम देवबंद क़ियाम इब्तिदाई उरज़ नरवाखल तर उस पोरी नशीबा व फराज रोज व शब जमा दस्तर को दमगी और हगबा हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का हजरतुल उस्ताज हुए शेखुल हिंद से वो फरमाया जितना मैंने हजरतुल उस्ताद को समझा है 1857 की जंग आज़ादी में जो हंगामा बर्पा हुआ और जो नुकसानात उम्मत मुस्लिमा को उठाने पड़े उन नुकसानात के इज़ाला के लिए इस्लाम के इज्तिमाई गलबा के लिए रिजाल कार पैदा करने की जरूरत थी। जितना मैं हजरतुल उस्ताद को जानता हूँ दारुल उलूम देवबंद के क़ियाम का एक ही मकसद था कि अल्लाह के दीन को अल्लाह की जमीन पर गालिब किया जाए और यह फरमायल मुंसरा द फिरंगी पर दवर के दल तहरीक द मरकज जोड़वल द पारा द तालीम और द तदरीस न अलावा बलार नवा गो के दारुल उलूम देवबंद बान मुंग द तालीम और द तदरीस सादर खोर करे दे खुपस पर्दा असल अज़ाइम और मकासिद द दारुल उलूम देवबंद क़ियाम आगा हकीकत के दार तहरीक दपार रिजालकार पैदा कवल्दी कुम तहरीक सर जमुंग अल्लाह रब्बुल आलमीन दलील गलबा हासिल कर लेशु और यह फरमाए कि इस वक्त हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक है दीन की तालीम और तदरीस और दूसरा रास्ता है
अल्लाह के दीन के गलबा के लिए इज्तिमाई तहरीक को आगे बढ़ाकर अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करना और फिरंगी का गलबा खत्म करना, मैंने तो अपने लिए दूसरा रास्ता मुंतखब किया है। हजरत शेखुल हिंद को फरमाए चको कल द द्वाड़ो तरमंजा मुकाबला राशि चे यौ द अखिस्तलो द पार राता बल प्रे खोदल राजी नुज़ख बद खपल जान द पारा द हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह द तहरीक लारा वरा कौमा और आग शांति उशवाला चे कल को 1910 के हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह रा उगख्तलो और वही फरमायल वरता मैं दारुल उलूम देवबंद के किरदार से इस वक्त मुतमईन नहीं हूँ। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह हैरान सदरुल मुदर्रिसीन हजरत शेखुल हिंद फरमाई चीज़ दारुल उलूम देवबंद द किरदार न पहालात हाजिरा के मुतमईन नयम। हजरत जी क्यों, क्या हुआ? आप तो इस इदारा के सदरुल मुदर्रिसीन है। वही फरमायल दारुल उलूम देवबंद ना खलक फाजिल शी लानशी सनद वाखली मौलवी फाजिल और मुंशी फाजिल पे उकी और चरत पे यो सरकारी इदारे के द यौसो अनो पएवज बांधे द इस्लामियात तदरीस शुरू की द दीन इस्लाम द इज्तिमाई फिक्र सरे इस रबत और ताल्लुक नबी। आया हजरतुल उस्ताद ने दारुल उलूम देवबंद को इसलिए कायम किया था कि मुंग बखलकुला मुअज्जिनीन सिर्फ पैदा को, मुंग बखलकुला अइम्मा सिर्फ पैदा को, मुंग बखलकुला सिर्फ दखपल खेच डकउन की खलक पैदा को कि जमात देवबंद पर सनद बांधे बा खलक जी और द फिरंगी सरकार न बतनखा अखली और पजुब बांधे बे मुहर लगी दिली और दे अल्लाह द दीन खिदमत बन गई। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह और को फरमाल हजरत जी तो क्या करें हम? वही फरमायल वरता द दारुल उलूम देवबंद च सुमरा फुजला दी द टोल लिस्ट रा उबासा द्वी पर आबे तकिका कुम च प हिंदुस्तान की दनन दी दलते ये रउवाड़ा और गीता द मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह द दीन इस्लाम द तहरीकी फिक्र आगाही वर्का और दी तो आया चे सिर्फ प मुअज्जिन जोड़े दलो, सिर्फ प मुदर्रिस जोड़े दलो, सिर्फ प खतीब जोड़े दलो, सिर्फ प स्कूल की प उस्ताद जोड़े दलो तासु दगे जामिए हक नशे अदा कवले तर सोच तासु द हजरत शेखुल हिंद और द हजरत नानोतवी दागी द इज्तिमाई फिक्र मलगरतियानी भी कोई और द फिरंगी खिलाफ मुसफ बंदी भी कोई और पदगा खातिर बांधे अंजुमन समरत तरबिया नज़ारतुल मआरिफ अल कुरआनिया और पदगा उन्वान बांधे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह हवी द फिक्र साजई यो मुहिम शुरू की तर 1914 पोरे और चकल द फिरंगी द तरफना हालात तीर खतरनाक कीगी और द हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह दौड़ान दे द्वलारे राजी ये वलार दा च प देवबंद के पातिशम द फिरंगी खिलाफ सियासी आवाज न पोरतकम सिर्फ मसनद हदीस संभाल कम न ब्याखुबा ज़फ़गोश आफियत के पातिशम और यादा च हिंदुस्तान प्रेगदम ज़दा दारुल उलूम देवबंद मसनद हदीस प्रेगदम ज़दा खुशबू व मुअत्तर माहौल प्रेगदम ज़दा नूरानी माहौल प्रेगदम और दखपल हजरतुल उस्ताद दागे फिक्र असल रूह पलाश बांधे वाखलम और दागी अमानत के खियानत ओनकम खैर दे को माता वतन प्रे खुदल राशि बोलो करीबी रफ़क़ाए कार सर मशवरा कई चरत लाड़शम हजरत मदनी वर्त मशवरा वर कई लाड़शा बुनेर के वाक़या चको मसमसदा द बुनेर और द तोरगर पसंगम बांधे वाक़या द मुजाहिदीन मरकज कुम तच हजरत सिंधी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हिंद से बराले गले हजरत अंतब हिजरत उकू और दा यागिस्तानी और कबाइली मुजाहिदीन दागी बतासो अमलन सरपरस्ती उकई
او د فرنګیانو خلاف به د یو منظم مهم آغاز وکړو. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب رحمت الله علیه ورته مشوره ورکړي حضرت هندوستان مه پرېږدوئ، دلته کې پاتې شئ، قید و بند راځي چې څه مشکل او تکلیف راځي بس سامنا به یې کوو، خو دلته پاتې شئ، د دې ځای نه مه ځئ. مولانا خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه ورته فرمایي حضرت چې تر څو پورې تاسو دا ځای پرېښی نه وي نو تاسو د دې تحریک آزادانه کمانډ نشئ کولی. زما مشوره خو درته دا ده چې حضرت سندي رحمت الله علیه مو په سفر لیږلی، موږ به حجاز مقدس ته لاړ شو او هلته به د عثماني سلاطینو او د خلافت عثمانیه د هغې د مکې مکرمې ګورنر، د مدینې طیبې ګورنر، د هغوی وزیر جنگ او د هغې د مذهبي امورو د وزیر سره ملاقاتونه درته کېږدو. خلافت عثمانیه به په اعتماد کې واخلې او د هغه ځای نه به موږ د انګریز خلاف یو منظم جد جهد دا شروع کړو. د دارالعلوم دیوبند سره ځان تړونکو علماو طلباو چې کله د مولانا قاسم نانوتي د فکر د پاللو دپاره د دارالعلوم دیوبند مسند حدیث پرېښودل راغلل، حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه د کومې لارې انتخاب وکړو؟ هغوی د تحریکي لارې انتخاب وکړو، هغوی لاړل او هجرت یې وکړو، هندوستان یې پرېښودلو، حجاز مقدس ته لاړل. بیا د تحریک ریشمي رومال د جرم په پاداش کې حضرت شیخ الهند د هغه ځای نه ګرفتار شو او فرنګیانو د تورو مورچلونو ته ور ورساو. نن زه اینم دیوبند ته منسوب بعضې مدارس د شیخ الهند سیاست ته په مشکوکو نگاهونو باندې ګوري، د شیخ الهند سیاست ته هغه په ډېر بېکاره نظرونو باندې ګوري. سیاست ورته لوفري ښکارېږي، سیاست ورته عیاشي ښکارېږي، سیاست ورته د وخت ضیاع ښکارېږي. هغه شیخ الهند رحمت الله علیه چې هغه د خپلو اکابرو د خپلو بزرګانو هغه تحریک دا یې د سن 1699 نه را روان شوی او په 1919 باندې ودرېدلو او بیا د هندوستان حالات بدل شو. عسکري تحریکونه، جهادي تحریکونه او مسلح تحریکونه د هغې په ځای باندې سیاسي تحریکونه راپورته شول. هلته کانګرس جوړ شو، دلته مسلم لیگ جوړ شو. حضرت مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه 1919 کې د هندوستان د ټولو عرض نه علما را غونډ کړل او ټولو په مشورې سره د عسکري جدوجهد په ځای، د مسلح جدوجهد په ځای، د جهادي جدوجهد په ځای سیاسي او جمهوري او پارلیماني لاره دا یې منتخبه کړله. نن بعضې خلک په خپل سند حدیث کې مفتی کفایت الله دهلوي د ځان لپاره حجت لیکي، خو هغه خلک جمعیت علماء هند او جمعیت علماء اسلام حجت نه مني. هغه خلک حضرت شیخ الهند چې په سند حدیث کې اینی خوشحالیږي جی میں تو دیوبندی ہوں، او چې هر کله د حضرت شیخ الهند د سیاسی فکر او د سیاسی تنظیم خبره راځي بیا ضرور وي نہیں ہمارا تو سیاست سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. دا ډیره کمزوري خبره ده. د دارالعلوم شیرګل طلبای کرامو چرته په عمر کې دا لفظ ونه وایئ زه خو جی سیاست سره تعلق نه ساتم، زه خو دا سیاسي منډې ترړې او دا جلسې او دا جلوسونه دا زه چې کوم دی نو نه خوښومه، دا خپلې خپې ته په خپله په تبر باندې وهې. یو زمانه وه چې د پشتیبانۍ دپاره به مضبوط خاندانونه دا په کار باندې راتلل. لوط علیه السلام خو هسې نه وویلي او آوي الی رکن شدید، هسې خو پیغمبر وقت ته نه ویلي شوي ولولا رهطک لرجمناک. هغه وخت کې به قبیله او خاندان د انسان پشتیبان و. نن قبیلې او خاندانونه د افراتفری شکار دي، د مختلفو سوچونو د فکرونو شکار دي. دې وخت کې د یو داعي په پشت باندې چې سیاسي قوت وي، د ده په خبره کې قوت وي، د ده په خبره کې مضبوطیا وي او سیاسي قوت دا زمون او ستاسو دپاره
په دې وخت کې ډېر لوی ډال دی، د دې قوت نه به خپل ځان محرومه کوئ په خپله باندې نه. الامام جنة للناس یقاتل من ورائه ویتقى به. امام سیاست، سیاسی قوت، سیاسی حجم دا خدا اهل حق د پاره ډال دی. یقاتل من ورائه، د دې ډال په شا باندې ودرېږه او د اسلام مورچه سنبال کا. ویتقى به، او د دې ډال په ذریعه باندې د غیرو نه خپل ځان بچ کا، دا د خپل ځان د پاره مخکې کا. جمعیت طلبه اسلام او جمعیت علماء اسلام دا به د خپل تحریکي ژوند حصه ګرځوو. نور فکرونه، نور تنظیمونه دا به ډېر وي، ښه به وي، پخو و نعرو به وي، خو یاد ساتئ موږ ته د خپل سلف الصالحین نه چې پاتې دی په تحریکي ژوند کې دا صرف جمعیت علماء اسلام پاتې دی. د دغې جمعیت علما او د جمعیت طلبا د پلیټفارم نه به موږ د امت د عقایدو اصلاح کوو. دا نه چې د توحید دپاره به د یو تنظیم سره ملګری یم، د ختم نبوت دپاره به د بل سره ملګری یم، د ناموس رسالت دپاره به د بل سره ملګری یم، د ناموس صحابه دپاره به د بل سره ملګری یم، د فقهاو د مجتهدینو د تقلیدي عقایدو د تحفظ دپاره به د بل تنظیم او د بل نظم سره ملګری یم، د اولیاو سره د رشد او د سلوک او د تصوف د ربط او رابطې دپاره به د بل تنظیم سره ملګری یم. نه، زما دپاره د دې ټولو خیرونو مرکز دا یو جمعیت علما دی چې ما ته د خپلو اکابرو نه راپاتې دی. زما مشرانو په دغه پلیټفارم باندې د ټولې دنیا د عقاید باطله او مقابله کړې وه، ما ته بل پلیټفارم هغوی نه دی پرېښودلی. زما څه کار دی چې زه خپل د اهل حق صفونه تقسیمومه، څه پکې د توحید مورچې ته لیږم، څه پکې د ناموس رسالت مورچې ته لیږم، څه پکې د ناموس صحابه مورچې ته لیږم، او څه پکې د فقه او د اجتهاد او د ائمه کرامو د هغوی مورچې ته لیږم، او څه پکې د بلې عقیدې د حفاظت مورچې ته لیږم. دا ټول په یوه مورچه کې ولې نه راجمع کومه چې زمونږ صف یو وي، زمونږ قوت یو وي، او د دغې مورچې د جمعیت علماء اسلام نه د امت د عباداتو اصلاح کول، د امت د اخلاقیاتو اصلاح کول، د امت د معاشرت اصلاح کول، د مغربي تهذیب سره جنگ کول، د امت د معیشت اصلاح کول، د سودي نظام سره جنگ کول، د امت د ریاست او د حکومت اصلاح کول، د بین الاقوامی کفري قوانینو، کفري تنظیمونو، کفري منصوبو د هغې د ټولو مقابله کول. د هغې د ټولو دپاره ماته یو ډال کافي دی، کوم ډال چې زما مخې ته مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دهلوي رحمت الله علیه وسلم. او جمعیت طلبه اسلام دا ما دپاره تربیتګاه ده. فوجي چې کله ریکروټمنټ کیږي نو دی په هغه وخت کې ولیږي د تربیت دپاره، وی دا جسمانی تربیت دی، دا ذهنی تربیت دی، دا نفسیاتی تربیت دی، دا تعلیمی تربیت دی. او په ټول جهاتو په مختلف انګلز او زاویو باندې کثیر الجهات د تربیتونه وشي، هغې نه وروسته د جنګ ته مخامخ کېږي. زه چې د حضرت شیخ الهند په قافله کې سپاهي جوړېږم، ما دپاره تربیتګاه د جمعیت طلبه اسلام. زه به جمعیت طلبه اسلام کې څه زده کومه، زه به پکې د کتاب سره مینه او محبت زده کومه، زه به پکې د خپلو اکابرو د خپلو اسلافو تاریخ او کردار زده کومه، په جمعیت طلبه اسلام کې به زده کومه. د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه بحث شروع چې کله د مالټې د جیل نه رها کېږي،
څلور کاله صدبره ډېر د قید او بند صعوبتونه تېر کړي دي. زه UK ته تللی وم، ایډنبرا کې یو میوزیم دی. په هغه میوزیم کې انګریزانو د فریډم موومنټس د خپل ازادۍ د تحریکونو ټول باقیات دا سنبال کې ښودلي دي. کوم کوم جنګونه شوي دي، چا سره شوي دي، هغې کې د دوی د فوجیانو باقیات، په هغې کې د دوی د مخالفینو د فوجیانو باقیات، دا هر څه یې پکې سنبال کړي دي. ما پکې د ټیپو سلطان شهید رحمت الله علیه توره ولیدله، ما خپل کړ. هغه چې په خپل سر باندې کوم خود کې ښودلی و د جهاد په دوران کې د میسور او د پلاسي په جهادونو کې چې د مجاهدینو څومره باقیات هغه ټول په ټوله هلته سنبال کې ښودل شوي او بیا په هغې کې د تورو اوبو په جیلونو کې چې د ازادۍ کومو قیدیانو ورځې شپې تېرې کړې وې، د هغې په لاسو کې کومې اتکړۍ او د هغې په خپو کې کومې بیړۍ ور اچول شوې وې، نو د جزایر انډمان د کالا پانی او د تورو اوبو په جیل کې چې د حضرت شیخ الهند په لاسو کې کومې اتکړۍ ور اچول شوې وې او په خپو کې کومې بیړۍ ور اچول شوې وې، دا مې په خپلو سترګو ولیدلې او دا مې ښکل کړلې. عهد مې ورسره وکړو د دیوبند بچی به ستاسو سره چرته هم بې وفایي ونه کړي او انشاء الله العزیز د حضرت شیخ الهند دغه تحریک به زمونږ په رګ رګ کې او د وینې په قطرې قطرې کې دننه سرایت کوي ان تر دې چې مرګ راله راشي په داسې کیفیت کې چې د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه په تحریک باندې ثابت قدم ولاړ. هغه شیخ الهند رحمت الله علیه فرنګیانو د استقبال لپاره ورته په بندرګاه باندې خپل یو سرکاري ایجنټ مولا ودرولی دی، رحیم بخش ترنه نوم دی. علماء حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے میں وہ کتاب دے حضرت مولانا محمد میاں سے بعض کتابوں نے وګورئ. انګریز کے بعد ہی مسلمان دا وګورئ، جانباز مرزا لیکلی دی وړوکی کتاب. علماء ہند کا شاندار ماضی دا وګورئ. ما ته یاد دی ما د دې کتابونو مطالعه د دارالعلوم دیوبند د شیرګړ د شپږمې درجې په کال باندې کړې ده. الحمدلله د دارالعلوم شیرګړ د شپږمې درجې په کال باندې الحمدلله د جمعیت طلبا د برکته ما د دې کتابونو مطالعه کړې. تاریخ دعوت و عظیمت دا وګورئ. ایشیا کا عظیم لیڈر دا وګورئ. تحریک ریشمی رومال دا وګورئ. تحریک مجاہدین دا وګورئ. 1857 کی جنگ آزادی دا وګورئ. د حضرت مدنی صاحب رحمت الله علیه خودنوشت چې په خپل کوم د خپل ژوند سوانح لیکلي دي، نقش حیات دا وګورئ. ما په یک روزه کې دلته ټول مطالعه کړ، تاسو یې وګورئ. د حضرت سندھی صاحب رحمت الله علیه ذاتی ڈائری دا وګورئ. کابل میں 7 سال دا وګورئ. دا زمونږ او ستاسو د اکابرو هغه تحریکي تسلسل مونږ او تاسو ته راښایي کومو کې چې هغوی خپل ټول ژوندونونه تېر کړي وو. مولوي رحیم بخش فرنګیانو ودرولې د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه په انتظار چې کله شیخ الهند صاحب د بحري جهاز نه راکوز شو، 70 ساله عمر کې پیرانه سالیلا د فرنګیانو کوړو او د فرنګیانو د اور نه ګرمو سلاخونو ورلملا راټیټه کړې ده. ډېر ضعف دی پکې، ډېر نقاحت دی پکې، قدم نشي کېښودلی. دومره خو د تورو اوبو جیلونو کمزوری کړی دی چې په میاشتو میاشتو به یې په خپو کې هغه توقونه ورچول شوي چې په هغې کې یوه خپله بلې خپې نه
راړه کېدلی نشي او اخوا کېدلی نشي. मौलवी रहीम बख्श वर्तवाई, हजरत जी अभी तो आपकी रानसारी में है, उम्र की नकाहत और कमजोरी ने आपको सियासी तहरीकों में शिरकत से माजूर बना दिया है. मेरी तजवीज़ तो ये होगी, मेरा मुखलिसाना मशवरा तो ये होगा कि हिंदुस्तान के हंगामों में उलझने की बजाय मस्जिद और मदरसा में पढ़ने पढ़ाने को ही आप अपना मशगला बनाए, बहुत बेहतर रहेगा. हज़रत शेखुल हिंद को खानदान तो मां समझाए जमा को द जिस्म पर जर्रा जर्रा के द हजरत नानूतवी द हुर्रियत और द आज़ादी द फिक्र आगा लंबी बलीगी तो मां का सबक रखा है. हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पडीरू वक्तुनु के द वापसई नवरुस्तो सर द दे न च सो ورځې ژوند دې صرف باقی وو, کلونه نه सो ورځې ژوند دې باقی دی, خو پډیرو موقع باندې اسویلے کړه دے اور فرمایلی دی کاش اگر میری ہمت ہوتی ایک دفعہ تو کم از کم ہندوستان کے طول و عرض کی میں سیاسی دورہ کر لیتا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکلی دی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ چې کله وفات کیږي وایي چې دنیا کې مې یو ارمان په زړه نه دی پاتې شو, دا ارمان مې په زړه ډېر پاتې شو, کاش چې د حضرت الاستاذ په تحریک کې ما ته شهادت راغلی وی, زه د خپل کټ په مرګ باندې نه وفات شم. داسې هستۍ مونږ او تاسو خپل نسبت هغوی ته جمعیت طلبه اسلام زمونږ او ستاسو دپاره د تربیت سازی او د فکر سازی د هغې یو ډېره اهمه مرحله ده. نظریاتی تربیت, فکری تربیت, اسلام کا بحیثیت نظام مطالعہ, د اسلام اخلاقی معیار په دنیا باندې ولې ممتاز دی, د اسلام معاشرت, اسلامی معاشرت, اسلامک سوسائٹی, اسلامک سیولائزیشن, الحضارت الاسلامیہ په تهذیبی جنگ کې اسلامی تهذیب ولې په نورو تهذیبونو باندې اوچت دی, دا مطالعه به تاسو ته جمعیت طلبه ښایي. د اسلام معاشي نظام څه دی هدایه ووایئ, خو په دې نیت باندې ووایئ چې کو رب راله توفیق راکړو یو نه یو ورځ به په دې وطن کې داسې راځي چې د جج صاحب مخې ته به پروسیجر آف سیول لاز اینڈ کریمنل لاز نه وي پرته, بلکې د جج صاحب مخې ته به کتاب و ادب القاضي د هدایې دا آداب به ورته مخې ته پراته وي, د بخاري او د قرآن کریم د اصول مطابق به د پاکستان د عدالتونو مقدمې کیږي, خو چې د مخکې نه تاسو ذهني او فکري طور ځان دې ته تیار کړی وي چې په نن زمانه کې په دې موجوده عدالتي نظام کې خرابۍ څه دي, اسلامی عدالتی نظام کې خوبۍ څه دي. دا کمپټیشن او دا تقابل دا به جمعیت طلبه درته ښایي, بل پلیټ فارم په دنیا کې داسې نشته چې تاسو ته دا تقابل وښایي. د اسلام مالیاتي نظام څه خوبۍ لري, اسلامک فائنانشل سسٹم او په مقابل کې سرمایه‌داریت او اشتراکیت څه خامۍ لري, دا به تاسو د جمعیت طلبه د صفونو نه زده کوئ, بل ځای کې د زده کړې نشته. جمعیت علما سره د خلقو ولې دشمني ده؟ مونږ چې پوښتنه کوو حضرت شیخ ادریس صاحب چا شهید کړو؟ جی انټرنیشنل لابیز دي, انټرنیشنل لابیز د جمعیت علما نه دومره خطره ولې محسوسوي؟ څه چل دی؟ هغوی ته پته ده, هغوی ته پته ده چې د اسلام سیاست دا هغوی په 19مه صدۍ کې
د خاتمه اعلان کړی دی او جمعیت علما لا اوس هم لګیا ده، وایي چې مونږ په پاکستان کې اسلامي سیاست کوو. هغوی وایي په مخ د ځمکه باندې نظام معیشت په 20مه صدۍ کې د مغرب د طرف نه د سرمایه‌داریت راغلی او په مشرق کې د هغې په مقابله کې یا د چین سوشلیزم و یا د روس کمیونیزم و، باقي د اسلام معاشي نظام په مخ د ځمکه نو موجود. حضرت سندي رحمت الله علیه چې کله د روس مشرانو مخې ته د اسلام معاشي فلسفه پیش کړه، هغې ورته ویي چې څه عملي نمونه شته. حضرت سندي رحمت الله علیه فرمایي دغه وخت کې مې ځمکه د خپو نه وتښتېدله او ما ویل کاش چې په مخ د ځمکه 1 فوټ ځای خو داسې وی چې په هغې باندې د الله نظام قایم. په 20مه صدۍ کې د اسلام معاشي نظام د هغې تصور هغوی ختم کو. 21مه صدي د اسلام د تهذیب د خاتمې ده. هغوی وی چې مغربي تهذیب لاګو شي دلته او دا د اسلام اخیری پہچان هم ختم شي. ابراهیمی معاهده څه شی دی؟ ابراهامز اکارډ څه شی دی؟ الصفقة الابراهیمیه څه شی دی؟ ټوله دنیا ګلوبل ویلیج شو. لہذا د دنیا نظامی سیاست پر امریکای او د مغرب په مرزا په منشا چلی. دا دی نیو ورلد آرډر دا به د دنیا 200 ملکونه تسلیموي او چې کومې نه تسلیموي خپل حشر ته تیار شي. د ټولې دنیا معیشت دا به د کیپیټالیزم او د سرمایه‌داریت په اصولو باندې وي. معاشي تفریق په نظامونو کې به ختم شي. یکتا نظام، یو نظام معیشت په ټوله دنیا رایج شي. سودی او سرمایه‌داري نظام معیشت په ټوله دنیا کې به یو سیولایزیشن او یو تهذیب پاتې شي. مغربي تهذیب د حیا تصور به ختم، د بورتې تصور ختم، د نکاح تصور ختم، د عفت او د پاک دامنۍ تصورات ختم. ټوله دنیا به دا مني. ډونلډ ټرمپ هم چې کله په امن معاهده او په پیس ټریټي باندې دستخط کو نو ویلي وو پاکستان دی او سعودي عرب دی او اسلامي ملکونه دی په ابراهیمي معاهده باندې دستخط وکړي. نو چې کله په ټوله دنیا کې سیاست د مغرب شي، معیشت د مغرب شي، تهذیب او ثقافت د مغرب شي، پاتې بس شي عقیده او عبادت به پاتې شي. دا څه خاص خبره نه ده. په یوه چاردیوارۍ کې دننه به دلته به جومات وي، دلته به چرچ وي، هلته به ګردواره وي، هلته به مندر وي، هلته به د یهودیانو سیناګاک وي او په یوه چاردیوارۍ کې به دلته به الله ته سجده کیږي، هلته به صلیب را ځوړند وي، هلته به بت ته سجده کیږي، هلته به انسان خپل دیوتا ته پرستش کوي او دا به ټول په یوه چاردیوارۍ کې کیږي. او د هغې دپاره بطور مثال په یو اسلامي ملک کې یو ځای جوړ کو ابراهیم هاوس په نوم باندې. نن هم هلته په یوه چاردیوارۍ کې دا ټول مذهبونه را یو ځای کړي دي چې دا لږ څه مذهبي د عقیدې کوم تفریق پاتې دی. دې کې به هم د مفاهمت دپاره مونږ داسې وکړو چې په یوه چاردیوارۍ کې دا خلق به را دننه را جمع کړو. د جمعیت طلبه اسلام ملګرو په مستقبل کې ستاسو مقابله د دغې بین الاقوامي قوتونو سره ده. خپل فکری تربیت وکړئ چې د دیوبند د مدرسې نه فارغ وو او د دیوبند د اکابرو سیاسي مزاج یې نه و پېژندلی. چې کله خپلې علاقې ته راغی یا د نفاذ شریعت د سید محمد صاحب په سیلاب کې لاړ شو، یا په یو بله جذباتي ناره کې لاړ شو، یا په یو بله جذباتي ناره کې لاړ شو. فاضل د دیوبند شاگرد د مفتی کفایت الله دهلوي د امینیې زمون په علاقه کې داسې خلق وو چې د دومره پاکو اکابرو نه سبق ویلی و، خو هلته یې د خپلو مشرانو په سیاسي مسلک او سیاسي مزاج او سیاسي فکر باندې نه و آګاه کړی. دلته چې په چا هم د پاسه بار ورواړو بس هم د هغې شو
او د هغې سره په لاره باندې روان شو.